न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर। उगे शायर सहर लुधियानवी ने कहा सी, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। जंगां युद्धां ने दुनिया नूं कुछ नहीं दिता। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो बाद भी टेबल ते बैठे सी, सैकंड तो बाद भी भारत पाकिस्तान च हो गईयां, भारत चीन च जंगां हो गईयां, हुण फिर भारत चीन दे रिश्ते तलख होए ने। पर जंगां युद्धां दे नाल दुनिया दा कुछ नहीं बनिया। दुनिया च शांति ही इंपॉर्टेंट है, शांति नाल ही दुनिया चलदी रही है। हर जंग युद्ध तो बाद मिडेवल हिस्टरी तो लैके अज तक लोग टेबल ते बैठ के ही टेबल टॉक नाल मसले सुलझाउंदे रहे ने। भारत ते चीन च रिश्ते तलख हो रहे ने। साडे फौजी जवान शहीद होए ने, एक अफसर शहीद होया कर्नल लैवल का, 2 साडे जवान शहीद होए ने। बहुत ही दुखद खबर आई है इंडो पाक बॉर्डर तो। ते चाइना दे नाल पिछले दिनों च कहा जा रहा सी भारत चीन के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, वो भी पिछे हटे ने, असीं भी पिछे हट रही हैं। इस तरह दी खबरां भारतीय मीडिया के हवाले नाल आ रही सी। चीन के अपने दावे ने। चीन का ग्लोबल टाइम अज भी लिख रहा कि सानू नहीं पता, ग्लोबल टाइम लिख रहा कि कोई किसी की मौत हुई है उत्थे जां नहीं हुई, पर भारतीय मीडिया के हवाले नाल उन्हां दे 5 नौजवानों की मौत हुई है। तमाम तरह दी गल्लां बातां हो रही ने और सब तो दुख की गल है कि मावां दे पुत चले गए ने और साडे जवान शहीद होए ने। उन्हां जवानां नूं असीं नतमस्तक हां जिहड़े इस माहौल के अंदर उन्हां सरहदां ते खड़े ने। सब तो पहला खबर के इस खबर दसदे हां, रौला की है, रौले ते भी चलांगे। खबर दसदे हां LAC ते भारत ते चीन विचाले हिंसक झड़प हुई। भारत च एक फौजी अफसर कर्नल सी जो 2 जवान शहीद होए। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम का दावा कि चीन झड़प च चीनी फौजी भी मारे गए आ। बहुत सारे दावे, बहुत सारे वादे वख-वख तरीके दे नाल चीन करता रहा, पर वादे तोड़ता भी रहा। कल राती झड़प हुई आ, दोवें पासियों तो फायरिंग हुई आ। हालात तनावपूर्ण ने। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलबात की है। राजनाथ सिंह ने पूरी जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने CDS के 3 फौज मुखिया ने गलबात की है। हिंसक झड़प से चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आ कि गलबात नाल विवाद सुलझावांगे, ये गल कही जा रही है, पर चीन कहता रहा। चीन की स्ट्रैटजी गलबात की भी रही है, नाल दी नाल दूजियां चीज़ां भी जारी ने। सरहद ते शांति बहाली की कोशिश करांगे, चीन का बयान है। अजिही कोई कार्रवाई ना होवे जिस नाल हालात विगड़न, चीन ने कहा है। चीन ये कह रहा, पर दूजे पासे चीन के हवाले नाल ही सब कुछ हो रहा। असीं तुहानूं एक कहानी भी समझाउने असल च रौला की है, और रौले ते चलदे हां। ये तो खबर सी जो अज दिन भर की डिवेलपमेंट सी, असीं वो दसी है। तुहानूं दिखाउने ग्राफिक्स के जरिए समझाउने कि भारत चीन का असल च मोटियां गल्लां ते विवाद की है, ताकि मसला समझोगे। साडे नाल एक माहरां दा पैनल है जिहड़े इस दी पूरी नब्ज नूं जाणदे ने। असीं वो ग्राफिक सब तो पहला असल च लद्दाख खेतर च सड़कां बनाउण ते चीन नूं इतराज़ है। दौलत बेग औल दी राह बनाउण नूं लैके नाराज़गी है कि भारत का पानी एक्साइज चीन ले जाना जाण की कोशिश च चीन। नेपाल की महाकाली नदी का विवाद भी जानबुझ के पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक्साइज चीन नूं भारत के नक्शे च दिखाउण ते इतराज़ रहा चीन नूं। वो दौर जिहड़ा कश्मीर वाला दौर है, जो सारा कुछ होया। करोना के दौर च भी बहुत सारिया चीज़ां हुई, क्योंकि करोना के खिलाफ एक पूरी मूवमेंट चली, तो भारत ने भी उस हामी भरी सी कि चीन खिलाफ जांच होनी चाहिए है। चीन तो बहुत सारिया कंपनियां भज रही ने, वो किते होर निवेश कर रही ने। उन्होंने लैके चीन बहुत सारे मुल्कों भी टारगेट कर रहा। हालांकि बैंक ऑफ चाइना इत्थे आ रहा। खबर यह भी है चाइना के नाल आर्थिक रिश्ते उस तरह ने। तमाम गल्लां ने, पर मसला यह आ गया कि चीज़ां किधर नूं जाण गियां ते चीज़ां दा हल की है। साडे नाल एक पैनल आ माहरां दा। साडे नाल विपिन पब्बी ने जिहड़े इंडियन एक्सप्रैस के संपादक रहे ने, चंडीगढ़ के अंदर रेजिडेंट एडिटर सी और लंबा समा रक्षा मामलों ते होर मामलों ते टिप्पणियां करते रहे ने। विपिन पब्बी सीनियर पत्रकार ने, साडे नाल ने। साडे नाल हरवंत सिंह जी ने। हरवंत सिंह का एक वड्डा तजर्बा फौज के अंदर जिहड़े लैफ्टिनेंट जनरल रहे ने, वड्डे अहुदे ते रहे ने। और साडे नाल अजयपाल सिंह बराड़ ने। अजयपाल सिंह बराड़ लगातार रक्षा मामलों ते टिप्पणियां करते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन किवें बदलते हैं और जियो पॉलिटिक्स की होंदी है, क्योंकि जो जंग युद्ध होंदे ने और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर जियो पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंदी है कि किन्ना थावां ते खड़ के की कीता जा सकता है। तो चीन ते भारत की लड़ाई च भी जियो पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट आ। तो जियो पॉलिटिक्स के हवाले दे नाल लगातार अजयपाल बराड़ लिखते रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं। खिते च की होएगा, जिहड़ा एक कोरीडोर है, एक तरह का इकनॉमिक कोरीडोर बनाने की कोशिश पिछले दौर के अंदर हो रही है। चाइना जिहदे च
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਲੈਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਟਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਲੈ ਆਏ ਹੈ, ਆਰਮਰਡ ਵਹੀਕਲਸ ਲੈ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ ਮਾਈਂਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਸਐਂਗੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਐਂਗੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਅਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ कि 1 अफसर और 2 जवान मारे गए, कुछ होर भी खबर आ रही हैं कि साढ़े शायद कुछ जवान उत्थे भी है, पर वो हाले तक पुष्टि नहीं हुई है इस चीज़ की। और मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फैक्ट है कि बहुत इंटरनेशनल इशू बन रहा है और बहुत सेंसिटिव इशू बनी जा रहा है, होर बन रहा है। बिल्कुल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਨੇ। ਹਰਵੰਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੀਜਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਿੰਗਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ, ਮਿਡਲ 'ਚ ਚੀਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ CPEC ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਕਲੈਂਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ POK ਲੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਟੈਂਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਠਲੀ ਗੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਸਰਟਨਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 2 ਸਟੈਪਸ ਫਾਰਵਰਡ 1 ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨੀ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਵਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੀਚੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਅਨਫ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਕਲਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਮੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਕੈਜੂਲਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਮਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੈਜੂਲਟੀ हुई है। ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਇਕਲੋ ਕੇ ਦੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌਲਤ ਵੇਗ ਓਲਡੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲਵਾਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤ ਵੇਗ ਓਲਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੋ ਫਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੈਕ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਵੰਸ਼ੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਜੇ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ, ਟੈਂਕਸ, ਆਰਟਲਰੀ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵਾਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਤੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਫਿਗਰ 1 to 8 ਔਰ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ हाँ जी करेंगे देखेंगे सोचेंगे, करेंगे देखेंगे सोचेंगे। और वो कर रहे ने, और वो वापस नहीं जाणगे। उन्होंने ग्लोबल टाइम ने खुद कहा कि वापस नहीं जाणगे, वो वापस तां जाणगे जदों वो हर्ट होणगे। हुण सिचुएशन यह है कि असीं हर्ट उन्होंने किवें कर सकीए। कई तरीके ने, इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, डिप्लोमैटिकली, अलायंसिस, और लास्ट होंदा मिलिटरी।
ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਵੰਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਵੰਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਚੀਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੀਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਸਸ ਚੀਨ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਮਝੀਏ। ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 14 ਹੈਗਾ ਗਾਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਿਹਾਰ 16 ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਣਾ ਸੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਮੀਲ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲਿਆ ਤਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 2 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਕਫਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੈਪਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼, ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਜੂਨ ਵਾਲਾ 6 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ 14 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਣ। ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਕ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਨਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੈਕ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੀ ਪੈਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡੈਪਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਟੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਟੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੋਲਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਬਲਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡੋਕਲਾਹਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰਡਰ LAC ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਕਿ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੀਨ ਬੂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਨੈਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਚੀਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਕਸਨ 78 79 ਚ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ BRI ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗ ਜ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈ ਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਜਿੰਗਪਿੰਗ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸਰਟਿਵ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਨਟੂਆ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਰਥਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਵਿਪਨ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ? ਜੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ? ਚੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਸੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੀ ਟੈਰੇਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਟੈਰੇਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, 8-10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਨਕਲੂਡਿਡ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਹਾਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਡੀਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸਿਮਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਚੀਜ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਵੰਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਐਫਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਚੀਨ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲਖੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲੇਮ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੇਗ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜੋ ਐਫਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰੀਏ, ਕੰਪੈਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੇਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.6 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 17 ਕੋਰ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 27 ਕੋਰ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਫਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ 2015 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ 2020 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ 4 ਰਫਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਫਰਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਏ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਟੂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕੰਨ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿਸਟਰ ਮਨਰੋ ਡਾਕਟਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਵੰਸ਼ ਜੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਨਿਗਾਰ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਾਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਫॉर ਪੈਂਸ ਟੂ ਪੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਟੂ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ 5 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ GDP 'ਚ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਚੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਟਲਿਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੁਲਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਆਫ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾਰਦਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਦਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਲਾਰਜਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਐਂ ਵਧਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀ ਸੀ, 1890 ਚ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਗਾਂਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੁੱਡਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਦੀ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਅੰਗੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ, ਹਾਇਰ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਫਕੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬੈਠਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਵੇ ਮੰਨੇ ਵੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਆ, ਦੇਸ਼ ਆਪਦੇ ਮੁਫਾਦ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੈਕ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੀਡ ਵੀ ਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਿਆ? ਨੇਪਾਲ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਚੀਨ ਵੱਲ? ਕੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਨ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਝੁਕਿਆ? ਫਿਰ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਵਿਪਨ ਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਵਿਪਨ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ LOC ਹੈ ਜਾਂ LAC ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟਸ ਓਪਨ ਕਰ ਲਏ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਕਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਾਏ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਕਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿਪਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿਪਨ ਜੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬੈਕਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਜੀ। ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਰਿਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਹੈ, ਡਿਸਐਨਚੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨੇਪਾਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਚੋਇਸ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਿਊਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਸਸ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੜ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜੂ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਰਮਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰੇਸ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਵਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਗਾਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ CPEC ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ 'ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਹੀ ਪੱਖ 'ਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਲੀਗੈਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 38th ਪੈਰਲਲ ਆ, ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਸ ਦਾ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗੈਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਜਰਸ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇ ਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰ, ਉਹਦਾ ਹੈਜਮਨੀ। ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਗਵਾ ਲਏ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਪੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਡਿੱਗੇ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਘੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। दुकानदार